हेलो एवरीवन, कैसे हो सब आप सब। आई होप आप सब बढ़िया मस्त मज़ा में होंगे। मैं मस्त मज़ा और बढ़िया में हूँ। तो मुझे कैसे पता लगेगा आपको, तो मैं बढ़िया मज़े में हूँ दिख रही हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि आप मज़े में हो। तो आप कमेंट करके भी कह सकते हो कि हम सब मज़े में हैं। તો છે ને આજે કેટલા સમય પછી हिंदी હું પછી વાત करी, चलो कर ही दूँ। कितने समय बाद में कितने दिनों बाद दाढ़ा मुखिया की सब्जी बनाने वाली थी, लेकिन कोई मेल ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज तो मैंने अटरम पटरम चटरम करके अराउंड 11:30 बजे तक मैंने सब 500 जितने दाढ़ने थे वो सब अच्छे से फोले। कल सब्जी लेने गई थी और मैं सुबह ही बना दूंगी, वरना क्या हो पुलाव में कुछ सब्जी में चले जाते हैं फिर नहीं मज़ा आता है। तो मैंने सब प्रिपरेशन कर दी है। अभी 12:05 बज गए हैं। नैन्सी आ गई है। नैन्सी बाजरी का लोट लेने गई है, ध्रुवी छाछ लेने गई है। ध्रुवी आज स्कूल बंक किया है, मैं उसका रीज़न दिखाऊंगी। देखो दाणा है ना, ऐसे फोल के ફોલાવાનું તો આવડે જ નહીં, પણ છે ને 5 મિનિટ જેટલા છે ને પાણીમાં બાફી નાખવાના। पानी में बाफ के 1 मिनट। तो फिर मैंने मुठिया देखो बना के फ्राई कर दिया है। देखो ऐसे मुठिया बनाए हैं, अपने ऊंधियों बनाई ने एना मुठिया है। तो मैंने मुठिया भी अच्छे से फ्राई करके रख दिए और उसमें सब्जी में जाता है यहाँ पे देखो मेथी। तो फटाफट मैं समझा देती हूँ कैसे सब्जी होती है। कुकर रखने का ये तो बाफ दिए थे, लेकिन कुकर रखने का ग्रीन सब्जी बनानी है तो ग्रीन सब्जी भी बन सकती है। ये वाली रेड वाली बनानी हो तो रेड वाली। मुठिया तो आपको आता ही होगा मुठिया कैसे बनाते हैं, सब्जी बताऊंगी। ये ऑयल रखने का, आलू मिर्ची की पेस्ट और लहसुन से वघार करने का, तिल डालने का और तिल अध कचरा सब कुछ खांड देने का। फिर ये दाने होते हैं उसे तेल में रख के फ्राई नहीं है हलावन शाक केम આપણે करता है ये वैसे सब्जी बनाते हैं वैसे। और फिर बाद में वो उसमें बाद मेथी डालने की, मेथी ચડવા દેવાની। પછી ચડી જાય ને થોડીક વાર થાય એટલે રસો બધા મસાલા નાખી દેવાના, આદુ મરચીની પેસ્ટ ને એવું તો બધું પેલું ખાંડેલું લસણ ધાણા જીરું મીઠું લીંબુ બધું આમ કે થોડું થોડું, કેમ કે આપણે મુઠિયામાં નાખેલું છે। Oh my god. આપણે 2 વિસલ વગાડવાની છે। दोनों विसल बच जाए, इस कुकर को नीचे उतारने की हवा निकल जाए तब मुठिया डालने का। मुठिया जैसे कि 2 से 3 मुठिया को हम एकदम चूरा कर देना, घाटो रसो रगड़ा जो था एनी माटे। फिर मुठिया और वो दोनों डाल देने का। જોવાનું રસોમાં પાણી કેટલું છે કેટલું નહીં। આપણે રસાવાળું ખાવું હોય તો રસાવાળું, કોરું ખાવું હોય તો કોરું। રસાવાળું ખાવાનું તો થોડુંક પાણી એડ કરી અને બાફી નાખ, 1 સીટી 1 વિસલ વગાડવાનું, પછી ઠરવા દેવાનું, પછી મસ્ત સર્વ કરવાનું, ધાણા નાખી દેવાના। बस यही है। जय श्री कृष्ण ध्रुवी। आज क्यों तू गई नहीं स्कूल? बोल जल्दी। कुछ मीटिंग वगैरह है, 3 बजे छोड़ देने वाले थे। मीटिंग वगैरह तो टीचर यानी कि सब मॉनिटरों के देख रेख में बच्चे को रख के फिर मीटिंग में चले जाने वाले थे। बोले ऐसा होने वाला है, 2-3 दिन से ऐसा ही थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो आज मम्मी प्लीज़ ना जाओ। तो लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है खाना खा के फिर स्कूल का जो टाइम है तो होमवर्क या आगे कुछ होता है। और आज उसका क्या कौन सा पीरियड से चित्र का, हाँ चित्र का था। तो के चित्र नहीं लेकिन घड़िया बढ़िया ऐसे कुछ लिखना और रेडी करना। बस आज यही है। दोपहर के बाद मिलते हैं। બપોરના રોંઢાના 5 વાગી ગયા છે। ચા મુકાઈ છે। દીકરી ડાઈ થઈ ગઈ છે। આજે સ્કૂલે નથી ગઈ ને તો મને કપડાં સંકેલવામાં મદદ કરે છે। જો ધ્રુવીબેન હે ને, ધ્રુવીબેન કામ ઢૂડા થઈ ગયા છે, કામ ઢૂડા। આપણે એક પ્રેન્ક કરીએ, મને જસ્ટ જો હમણાં યાદ આવ્યું। તો જો સક્સેસ જાય તો ચા મૂકવી છે, મારથી રોય ન જાય તો સારું। હા બહુ ફાઇન, બહુ ફાઇન।
હે અરે વાહ બહુ સરસ સંગીના છે મીઠા મીઠા વાત એટલી મારા છોકરાઓ માટે હું કાંઈ કરી નથી શકતી મને એટલું ઓલું થાય છે ને કે હું શું કરું કે મને જ્યારે હોય ને ત્યારે મને આવું છે ને મગજમાં આવે કે મારા છોકરાઓ માટે મેં કંઈ નથી કર્યું હું ચેતનનો ફોન આવ્યો તો વાગી ગયા છે 7:30 વચ્ચે જાઉં છે બહાર મમ્મીના ઘરે કામ છે આજે એક નવી વસ્તુ ટ્રાય કરી છે બાજરાનો લોટ હોય ને એટલે એક નવો નાસ્તો એની અંદર આપણે આદુ મરચી લસણ ડુંગળી ધાણા મેથી બધું જ ઝીણું સમારી દેવાનું પછી છે ને એને આપણે કેમ રોટલો કરીએ ત્યાં રોટલો હાથેથી ન થાય એકદમ પતલું રાખવું પડે પછી છે ને રૂમાલ કે એવું હોય ને એનું ભીનું કરી દેવાનું પછી આમ પાટલી ઉપર રાખવાનું પછી એમાં ટીપવાનું પછી આ એટલું પતલું ટીપી અને પછી છે ને આનથી જ નાખવાનું એવી ટ્રાય કરી છે કેવો બનશે કેવો નહીં બસ એ છે દળવું ભૂલી ગઈ હતી એટલે અત્યારે થોડુંક દળી નાખ્યું છે કાલે પાછું હવે રવિવાર હતો એટલે કાલે કરશું જઈએ મમ્મીના ઘરે મળીએ આપણે પછી એના ઘરે ગઈ હતી 11:30 વાગ્યા પણ નેન્સીને લખવાનું હતું એટલે ફોન નહોતી લઈ ગઈ પછી ખબર તો છે ને ફોન લઈ ન જવાય શું કોકનો ફોન લેવાય નહીં તો મમ્મીના ઘરેથી પોટલા ભરીને પ્રેમ આવ્યો છે ઠેલી ભરીને પોટલા ભરીને પ્રેમ આવ્યો છે હવે એ ઠેલીને પોટલામાંથી એક કાઢી છે મેં મેગી તો ભૂખ લાગી છે મમ્મીએ તો ઓળો એને એમ હતું કે અહીંયા ખાઈશું એની સાથે પણ છે ને મને એસિડિટી જ થઈ ગઈ અને મહેમાન આવ્યા હતા મહેમાન ગયા જ્યાં પાણીપુરી ખાવાનો ઈરાદો હતો પણ અમારા એણે કીધું નહીં કે તારે પાણીપુરી ખાવાની મને શી ખબર મને ગમે ત્યાંની ખબર આવે ને પાણીપુરી પણ મારા મમ્મીના ઘર પાસે છે ને ત્યાંની પાણીપુરી મને બહુ ભાવે લક્ષ્મીનારાયણની તો મને એમ હતું ડેમ શ્યોર કે મને ત્યાંથી પાપડ લેવાની એવું બધું ખાસ કરીને હું ગઈ હતી પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એણે ત્યાં એ બાજુ મને ગાડી હાંકી જ નહીં એને મમ્મીના બેને વાત કરતાં ખબર પડી ગઈ ને કે વળતા પાપડ લેતા જાવું એટલે ત્યાં ગાડી હાંકી જ નહીં કાંઈ નહીં તો ભૂખ લાગી છે નાની અને જે ઓલા પુડલા જે મેં બનાવ્યા હતા ને એક નંબર બને ને ધ્રુવી મમ્મીની ગાંડી કહેવાય જે છે ને બહુ જ આજ પવન છે ને તો બધી બારીઓ ખુલ્લી હતી એટલે બેનને ટાટ વહી છે એટલે હું ઝાંખી દેખાઉં છું ને હમણાં એમ કે ઝાંખી દેખાઉં છું ને અમારે ઝાંખી છે ને એટલો કહેવાનો મતલબ એમ ઝાંખી જેવી દેખાઉં છું આમ શી કહું મારો ફોનનું કેમેરાનું ઓલું જ નથી સારું મને પણ નીંદર આવે છે તો ધ્રુવીબેને ટાટ હાથો બતાવું જે કેવો સરસ સૂઈ ગયો છે અને બનાવવું બટરવાળી મેગી મને એ જ ભાવે મને છે ને મેગી વરસમાં 1-2 વખત ખાવાની મને એકાદ વખત તો બહુ એટલે આની પર તો મારો હક લાગે યાર એમાં ચીઝ નાખી દો એટલે મારે એકલીને ખાવાની છે એ ના મેગો હલાઈમાં એટલા માટે છે ને જો મેગી કરીશ થોડી બનાવીશ એટલે મેગી બનાવી નાખીએ ફટાફટ અને ગુડ નાઇટ જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને લાઈક શેર સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો કરી નાખજો કમેન્ટ કરજો અને ઓલા વ્લોગ છે ને એ અડધા મૂક્યા છે જોજો એન્જોય કરજો અમે કેવું એન્જોય કર્યું છે એ પણ જોજો અને ખાલી ગેમ